ನಮಸ್ಕಾರ. I am Megha Kiran, senior nutritionist and founder of Nutrinest with Megha. ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಂಟ್ PKG ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬೋಗಾದಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ. ಹೆಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್? No, it is not that famous. Whatever we do, we are doing for best of our knowledge. Okay. And at the end of our work, we have to be satisfied ourselves Okay. to do a better job to the people whoever comes here. Okay. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಮೋಟೋ ಆಫ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಮೂಳೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಬರೋದೇ BKG ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್? ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷಿಯನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? If you can tell it to the Orthopedics is in one specialty, is a broad specialty. It is not like an regular subspecialty, something like that. In orthopedics, nammallini there is a different subspecialties for that. Okay. Like related to shoulder andre shoulder specialist, related to knee andre knee specialist, related to the fracture management andre trauma specialist. Hage pelviacetabular surgeries like foot and ankle surgery. There are the multiple specialties in orthopedics itself. That is called the subspecialties in the orthopedics. Okay. Initially, when any newcomer starts with their profession, always they start with a broad specialty. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಫುಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಂಕಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಕಾಮನ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ನೋಡ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. As you advance like your senior proper subject experience, then slowly they will deviate to one specialty, whichever they are more interested. Okay. See, I am more interested related to the joint replacement and more of complex fracture management. Okay. Hagagi, I have another specialty in my department, like in foot and ankle specialist, a spine specialist, a shoulder specialist, and a sports medicine specialist. Multiple people are there in the single floor at Avant BKG hospital. Very nice. I am more interested with joint replacement. That too, I do more of like robotic joint replacement. Okay. Every day we do almost around 3 to 4 cases of robotic surgery. Very Till nice. now, almost we operated more than around 280 surgeries of only robotics. Robotic surgery. Sir, ಏನು robotic surgery ಅಂದ್ರೆ what is this? Robotic surgery andre robotic in orthopedics is only now it is in the joint replacement. Okay. It is not for another areas like arthroscopic robot illa andre nannallilla anta world alli illa. Okay. Even fracture management illa it may come in the future to give an better results and this better patient satisfaction. Illi ನಾವು robotic ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ previously we were doing a joint replacement as a conventional manner. Conventional andre there is a specific jig to take a cuts for to align the joint and to correct the deformity. Now the robotic is going to assist us. It is not the robot is going to operate. Okay. Like the surgeon is operating, for the surgeon robotic is assisting. Okay, ನಿಮಗೆ ಅದು assist ಮಾಡುತ್ತೆ. Whatever this inputs you are giving to the robot related to that patient, you have to have a knowledge of what you are going to feed to the robot. Then that is going to tell us, no, this is what you have to do it for that. Okay. Then once that feed registration is done, the robot is going to give us, now this much cut you have to take. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Then the same robot, if you bring it to the patient, that is going to take a cut. How much the cut has to be taken. Okay. Like suppose if I wanted to say around 2 mm cuts has to be taken. Humanly, conventional method, only taking a 2 mm, it is an impossible. Very difficult. Very difficult. To suppose if I want to fix a joint to the 0 degree from 18 degree or 20 degree deformity idre, ಅದು 0 degree exact cover ಮಾಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ತರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ whatever the mechanical axis of this anatomical axis, whatever you wanted to fix it to the patient, that is exactly ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ aligned whatever this we wanted. Okay, depends on patient to patient. And we can bring back the patient to anatomical genotypic knee. ಅಂದ್ರೆ patient ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ಅನಾಟಮಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ರೋಬೋಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ದು. ಮತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್,
ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಅನ್ಈವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೀ, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲು ಮುಗ್ರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಎರರ್ ಎರರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೋಬೋಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಬಿಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ robotic and the conventional. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಸೇ ಆಸ್ ಅನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 25 years, 27 years. Okay, I do almost joint replacement since 20 years. ಹಾಗಾಗಿ comparing with the conventional and robotic surgeries, always I prefer robotic is the better option. Those are not used it, they may say like, oh ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ, unless otherwise if the persons are not walked in the path of their difficulties, they won't be knowing it. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ that's what I say, my personal view on the robot is always it helps and it is definitely better than the conventional method. Very nice, very interesting sir. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ how important is it with the ಮೂಳೆಗಳು, with bones, how important is actually that? I'm not talking about this diet supplementation in joint replacement. In toto, anything about bones, anything related to the bone, my understanding is more of like calcium rich diet ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, more of like organic foods ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ like more of fiber content food. How it is going to help you out to the human body to for the recovery or like regeneration of something ಅಂತಂದ್ರೆ, always the vegetarian is better than the non-vegetarian. I won't believe that people has to have more of ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಬಟ್ compared to, there is a lot of studies in the sports medicine on even in the regenerative medicine. Vegetarians are always better than the non-vegetarian, whether the functional recovery or rehabilitation recovery or like post-surgical recovery. They say vegetarians are better than the non-vegetarian. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್ ಡಯಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್. ಹಾಲು ಕುಡಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಗ್ ವೈಟ್ and other vegetarian calcium rich sources of calcium, like more of green leafy vegetables or like many cereals and pulses. Correct. So here ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಬಯೋ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಪಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ತಿನ್ನಿ, ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪೇಷಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಾ ಸರ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಜರಿ ಡಯಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಥರ, ಓಕೆ ಈ ಥರ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಂಡಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಕಮ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀ ಆಪರೇಟಿವ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಜರಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ದೇರ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಮೋಕರ್, ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್ ಟು hold on smoking. That's the thing. Or like if better to stop it. Then third one, most of the patients will be alcoholic, like a chronic alcoholic patients. These things will impair in healing of tissues. That is the reason we will tell them avoid all this whatever this we say the bad habits. I don't know to say that adanna stop madidre that is better anta. Adra jotege we will advise them to take more of nutrition diet, like more of protein rich diet ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರಲಿ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್
regular breathing, good diet, proper vegetarian diet, and again protein rich diet. Protein rich diet. Along with rehabilitation like surgical rehabilitation program, specific area ge like knee ge ಒಂದು exercise ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, shoulder ಗೆ ಬೇರೆ exercise ಇರುತ್ತೆ, foot and ankle ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ it is a custom made for every areas how we are going to advise and what are the things has to be done before going for surgery. Before going to the surgery. Okay. ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೈ ನೋವು, ಮೂಳೆ ನೋವು, ಅಥವಾ ಬಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬಗ್ಗುವಾಗ ನನಗೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂತು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂತು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಸರ್? ಸುಮಾರು ಸಲ ಅದು ಮೂಳೆದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ? See, most of the orthopedic problem, it is not directly related to the bone per se. ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. It is a false perception. ನನಗೆ ಮೂಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ 10 to 15% ಇರ್ಬೋದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 80 to 85% ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಆಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 100% ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು. See, the highest standard of treatment in orthopedics is like lifestyle modification. It is not that changing in medications or giving an additional disease, medications other line. Some of the very rare diseases like rheumatoid arthritis irutte, some congenital anomalies irutte, adakkella navu medical management or surgical management irutte. As I mentioned, 80 to 85% of the cases we can treat by changing our lifestyle only. Weight ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ weight reduction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Like if I am not fit to go for any of the normal sedentary ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ enough to do that activity, for which you have to do some fitness exercises, stretching exercises. The most important for an elderly individual, adult to adolescent to younger individual ginta, like very elderly individual post 50 60 ಎಲ್ಲ not necessary to strengthen more. If possible to do it, let them do. Otherwise, stretching is more than sufficient. ಅಯ್ಯೋ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನಾನು ವಯಸ್ಸು 85 ಆಗಿದೆ, 90 ಆಗಿದೆ, ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ 100 kgs, 10 kgs or 15 kgs ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನಾನು ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ನೋವುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಏನಂದರೆ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ more of stretching exercises. That is more than enough for an elderly individual. As an younger individual up to the age of 60, from the age of 20, they have to be fit enough to do aggressive activities for their work, whatever they ಈಗ ಅಥ್ಲೆಟಿಗೆ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್, ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ವಿಚ್ what I wanted to do it, I have to do. It is not that I have to run every day to fit my body. If you are more of like fitness freak, then you do it. That is not. See, you have to understand your body, what exercise you have to do, how you have to be fit. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ತನಕ ಪ್ರೀ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಾಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ, ಆದರೂ ಮೂಳೆ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ನನಗೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಸರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್? ನಾವು ಒಂದೇನಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಡಯಟ್. ಅಂಡ್
if at all, if there's something is wrong with the surgery andre very negligible. Very Negligible. Main thing is physiotherapy. Physiotherapy ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ that these things will settle down. If they are not following the instructions of the physiotherapist and what diet they have to take anta gottille sumne blind agi whatever there it is available. See, balanced diet is very very important for all the diet, all the patients. Iga post surgical patients ge bere diet irutte, like normal sedentary lifestyle iroorge bere diet irutte. Hagagi every patients we have to decide what exactly we have to give the list of them, list to them to take it. Adra prakara tagondre yavdu post surgical or post treatment problems baralla anta helbodu. Okay. ಸರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಂಡಿ ಮಾತ್ರನಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಜರೀಸಾ ಸರ್? No, joint surgery andre it is not only the commonest problem seen in the human body is the knee joint. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ knee joint ಅಂತ, ಅದು ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ knee pain ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಬಿಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿರ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ degenerative problems. Degenerative, it is not necessary chronological age inda agbodu antalla. Even physiologically, if you are fit at the age of 80 years, they are young only. Hagagi degenerative changes agde iro ತರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟ್ ತಗೊಂಡು whatever you want, you should know that what you have to eat. If you are not knowing about it, just taking regular maneli enrata tindre it is not correct. Iradna ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ that is the one thing. And what type of exercises you have to do it for your profession, that you have to know. That is more than sufficient to keep your body fit and to do your normal routine work. Okay. Stress management ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ರಿಕವರಿನಲ್ಲಿ? Says usually post surgical patients get stress idde irutte. You should counsel before the surgery itself. Usually some individuals are type A personalities irtare. Type A personality ene helidrunu avadu anxiety, restless, irritability ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಎನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸರ್ಜರಿ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, out of 100 patients, 5 to 7% of the patients will come with an anxiety neurosis. Nange all pain, hill pain, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ದೇ ಕಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ, ನನ್ನ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅದನ್ನೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್, ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? No, actually calcium supplementation is only related to selective patients and selective age groups. Okay. Means if the patient comes with an age of less than 45 to 50 years with no other comorbidities, not necessarily to give an additional calcium. Supplement. Only diet is more than sufficient. Okay. Especially age postmenopausal woman, 100% 1 gram of calcium is required. Then again, lactating mother, 1 gram of calcium is required, and pregnant woman, 1 gram of calcium is required. Other than that, unless otherwise the patient is having some chronic renal problem, chronic liver problem, or like absorption issues, like metabolic disorders, ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
per se orthopedic patients ke calcium supplementation it is not Not required. like a compulsion. It is not necessarily. Okay, perfect. So knee pain at the age of 35 years, ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, is it because of the lifestyle or is it because of aging? 100% is only because of lifestyle, nothing else. So walking or strength training for joints? Both are required. Both are It required. is both are like mother and child. Okay. Post fracture ರಿಕವರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ರಿಕವರಿಗೆ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಡಯಟ್ ಥೆರಪಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? Physiotherapy is almost like in more than 50%. And diet is also required. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. Required. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಗ ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಮೂಳೆ ಇನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್? No, it is definitely grade 4 osteoarthritis ittu andre that is the only treatment option is joint replacement. It is not that we are taking out complete joint, we are resurfacing the joint. ಅಷ್ಟೇ. People the understanding that ಅವ್ರ ಏನು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಎರೋಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಹೌ ದಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೀ ಇರುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಮಿಕಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಿಮಗೆ ರೊಬೋಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಷ್ಟನಾ ಅಥವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಇಷ್ಟನಾ? ಇಷ್ಟನಲ್ಲ, it is a satisfactory level of the patients. Always robotic surgery is better. We have to utilize that Okay. than the conventional. Okay. If at all, if availability of robotic is there, always you have to go for robotic. Robotic. That Okay. is the option. Okay. Now, future, even ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈಗ already it is there. If at all, if the people want some joint replacement, it is only option with a robotic, nothing else. Okay. Super. Sir, ನಿಮಗೆ do you have anything to ask me before we wrap up this session? Now, ಏನಂದರೆ ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಆಸ್ ಎನ್ 1 or 2 sentences you have to tell us what type of diet we have to take Okay. when you are going to office and come back from the office. ಓಕೆ. ಸಿ, ನಾವು ಇದ್ರ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಂದು ಊಟದ ಟೈಮ್ ಆದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಮೈ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಕೆಲಸ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಲಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಾರ್ಗಳೇ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಬೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯಾರು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದೇ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಥರ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಡಯಟಿಷಿಯನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಐ ಕೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಯಾರಿಗೋ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಜಿಮ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನೇಲೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೂತಲ್ಲೇ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಕೂತಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಸರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾವು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಮನೇಲಿ, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಳುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮೊಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕುಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. Thank you so much. Okay, thank you sir. Thank you so much for coming here today. And ಇದೇ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.